وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام اتنا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 ومن جميع الذنوب لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأزواجه الأمهات المؤمنين المطهرات المؤمنين
وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفتح إلى سيدنا رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأهل بيته وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح سيدنا مهاجر اللهم بن عيسى مقدم محمد بن علي وعلي وصولهم وفروعهم وكافة سادتنا علي عبد علي بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم بأسرار أنوارهم وفي الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قدر إشارة قوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وإن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الصالحين ووالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير وجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. قال رضي الله عنه نفعنا الله بعلومه في دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال wajib mengajar anak isteri perkara agama, muka surat 94. Di dalam perbahasan mengenai ilmu setelah menyatakan akan keutamaan dan kewajipan bagi setiap daripada yang namanya muslim itu untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib bagi setiap orang Islam. Oleh kerana itu, kerana kita adalah orang-orang semuanya mempunyai kewajipan, dan di bawah kita ada orang-orang dan juga mereka yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu itu ra'in, iaitu dibebankan dengan tanggungjawab, dan setiap kamu itu akan disoal dan ditanya akan tanggungjawab yang diperamanahkan kepada kamu. Idzan setiap kita ini ada orang-orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada hak yang mesti ditunaikan kepada mereka, orang-orang yang dipertanggungjawabkan kepada kita, adalah mengajarkan ataupun memberikan ilmu, khususnya adalah ilmu fardu ain, ilmu agama. Kata Imam Muhaddad, sebagaimana anda wajib belajar, wajib juga anda mengajar anak isteri anda dan sekalian orang yang berada di bawah tanggungjawab anda. Ianya adalah mengambil dari apa yang disebutkan oleh Allah dengan jelas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah ahli keluargamu daripada bakaran api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batuan berhala. Jaga diri kamu. Bagaimana jaga? Di dalam tafsir Tabari diambil daripada, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, maksud ku anfusakum, maknanya jagalah diri kamu. Ku anfusakum bi a'malikum wa bi af'alikum. Jagalah diri kamu bagaimana? Dengan perbuatan kamu itu. Kerana setiap kita akan dipertanggungjawabkan dengan segala perbuatan kita. Jagalah kamu akan diri kamu itu dari bakaran api neraka dengan perbuatan-perbuatan kamu. Kenapa? Kerana segala perbuatan kita ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlikum, dan jagalah ahli keluarga kamu, maksudnya biwasiyatikum, dengan nasihat, dengan ilmu, dengan peringatan kepada mereka. Jadi menjaga diri kamu, iaitu kamu kena jaga segala perlakuan kamu, dan menjaga keluarga kamu dengan kamu mengajar, mendidik, mentarbiah, memberi ilmu, dan juga berpesan dan juga memperingatkan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi kepada ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, ku anfusakum wa ahlikum nara, dia mengatakan, ya Rasulullah, adapun untuk menjaga diri sendiri itu lebih mudah, maksudnya lebih mudah untuk difahami, iaitu kita boleh jaga kita sendiri.
Tetapi untuk menjaga kepada ahli keluarga ini susah, kerana kita tak tahu macam mana perlakuan keadaan mereka. Maka apa yang dimaksudkan menjaga ahli keluarga itu daripada api neraka? Kata Nabi SAW, iaitu dengan tanhaunahum amma nahakumullah anhu wa ta'murunahum bima amarallahu lahu, iaitu dengan kamu mencegah kepada mereka dengan apa-apa yang dicegah oleh Allah untuk ditinggalkan, dan memerintahkan mereka, menyuruh mereka dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Itu yang dimaksudkan jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jaga keluarga macam mana? Cegah dia kalau dia buat yang salah, ajak dia buat yang baik. Maka asasnya tak boleh lari lagi, asasnya mestilah ilmu. Kerana dengan ilmu itulah seseorang itu akan tahu yang mana hak, yang mana batil, yang mana ma'ruf, yang mana ianya adalah mungkar. Maka oleh kerana itulah mesti seorang bapa mengajarkan kepada anaknya ilmu, seorang suami mengajarkan kepada isterinya ilmu, dan juga kepada seterusnya dan seterusnya. Jika anda tiada berkuasa mengajar mereka, gesalah mereka supaya pergi belajar kepada guru-guru agama. Mungkin ini yang kadang-kadang mengatakan, saya ni bukannya ada ilmu, nak mengajar kepada anak, nak mengajar kepada keluarga. Imam Haddad kata, kalau kamu tak boleh untuk nak mengajar sendiri, maka kamu kena galakkan dan juga mesti suruh kepada keluargamu untuk pergi belajar, mendapatkan ilmu. Kalau tidak, kamu akan tanggung dosa dengan kejahilan yang ada kepada keluargamu. Kalaupun kamu tak boleh ajar, tapi suruh mereka belajar. Ini kewajipan yang mesti kamu tunaikan, agar mereka dapat mempelajari perkara-perkara yang wajib dari urusan agama itu. Kalau tidak, bukan anda saja yang berdosa, malah mereka juga turut berdosa sama jika mereka telah mukallaf. Jadi bukan kamu saja berdosa kerana tak buat tanggungjawab, bahkan nanti dia pun akan berdosa juga. Kenapa? Kerana dia jahil, dia tak buat kewajipan kerana tak tahu itu wajib, dan dia melakukan kemungkaran kerana tak tahu itu mungkar. Tapi yang lebih berat adalah nanti dia juga akan diazab oleh Allah, dan menjadi sebab yang utama untuk diazab orang yang sepatutnya mengajar atau menyuruh kepada dia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, membawa satu riwayat ketika seorang yang ditimbang amalannya, ternyata banyaknya amal-amal saleh dan kebaikan, tetapi ketika mana dia nak melangkah masuk ke dalam syurga, maka ada suara yang mengatakan, mintakan hak kepada si zalim itu, aku ingin tuntut hak daripada si zalim itu. Maka ketika dia menulis, ternyata yang minta itu adalah anaknya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kenapa? Dia mengatakan, dia adalah ayah aku, tetapi dia saja yang buat amal, dia saja yang pergi masjid, dia saja yang buat amal saleh, tapi dia tidak mengajarkan kepada aku. Dia tidak mengajak kepada aku, dia tak suruh kepada aku. Maka Allah mengatakan, seretlah dia dan ayahnya bersama-sama masuk ke dalam neraka. Wa iyadzubillah. Hati-hati, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala apa yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, di antara tugas seorang ayah adalah untuk mendidik kepada anaknya, khususnya tentang ilmu agama, dan mentarbiyah kepada mereka dan mentakdib dengan adab. Ada beza di antara ilmu dan adab. Untuk mengajar ilmu boleh, ilmu ini adalah transfer maklumat, tapi adab itu adalah yang lebih halus daripadanya. Seperti orang yang solat,
Dia boleh tahu tentang rukun, dia boleh tahu tentang hukum, tapi dia solat dengan pakai seluar sahaja, tak pakai baju. Sah tak solatnya? Sah, selagi mana betul aurat, tapi adabnya tidak beradab. Maka wahai ayah, kamu kena ajar bukan ilmu saja, tapi adab. Dan adab itu adalah lebih berkesan dengan lisanul hal, dengan lisan keadaan. Ilmu boleh diajar, boleh diberitahu, tapi yang menjadi adab kepada anak itu adalah kamu yang menjadi role model ataupun modelnya ketika mana dia lihat. Oleh kerana itu pentingnya seorang ayah itu mempamerkan adab yang baik kepada anaknya, kerana itu penyempurna kepada ilmu kepada anak tersebut. Seperti orang yang berpuasa, dia berpuasa dan dia tengok TV satu hari daripada pagi sampai petang, sampai malam. Sah tak puasanya? Sah puasanya. Tapi ada adab tak di dalam puasanya? Tak ada adab. Kenapa? Kerana dia adalah termasuk orang yang puasa yang lara, yang lalai, tak diisi dengan amal soleh. Jadi adab di dalam beramal dengan ilmu itu adalah merupakan penyempurna dan merupakan perhiasan kepada amal tersebut, dan sehingga amal itu menjadi indah dan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu seorang ayah hendaklah dia mengajarkan adab dan ilmu kepada anaknya. Kalau tak mampu dia mengajarkan ilmu kerana merasa dirinya kurang, maka wajib dia pergi hantar anaknya, suruh anaknya untuk belajar daripada seorang yang alim, untuk dia mengetahui tentang kewajipan-kewajipan di dalam agama ini. Hari ini untuk mendapatkan ilmu, semua orang boleh dapat ilmu, tapi untuk mendapatkan adab, yang ini yang sangat susah pada zaman ini. Oleh kerana itu kita kena cari seorang guru yang ada adab, kerana guru yang ada adab itu insya-Allah juga memberi kesan adabnya kepada seorang yang belajar daripadanya. Kata salah seorang daripada murid Imam Abu Hanifah mengatakan, saya berkhidmat kepada Imam Abu Hanifah selama 22 tahun. Dia tak kata saya belajar, saya berkhidmat. Sebab dulu-dulu kalau nak belajar dengan guru ni, yang paling pertama sekali dia kena berkhidmat. Seorang guru tak minta untuk dikhidmati, tak. Seperti Rasulullah tak minta untuk dikhidmatkan, tak pernah. Tapi sebagai adab seorang yang belajar, orang yang nak mengharap sesuatu, nak mengharap keberkatan, hendaklah dia berkhidmat kepada gurunya. Itu adalah adab. Itu adalah merupakan cara untuk mendapatkan keberkatan. Bukanlah bermakna seorang guru tu dia gunakan kuasanya untuk nak paksa itu dan suruh itu dan ini, tak. Tapi seorang murid memang dianya sebagai salah satu daripada adab dan untuk mendapatkan keberkatan, dia hendaklah berkhidmat kepada gurunya. Maka kata anak murid Imam Abu Hanifah ini, dia mengatakan saya berkhidmat kepada Imam Abu Hanifah selama 22 tahun. 20 tahun saya belajar adab daripadanya. Hanya 2 tahun saja barulah saya benar-benar belajar ilmu. Maka dia mengatakan alangkah baiknya kalau 22 tahun itu saya belajar adab. Dia melihatkan kesan adab itu lebih besar, lebih hebat daripada sekadar ilmu semata-mata. Sebab tu hari ini kita ada orang yang ada ilmu tapi adabnya kurang. Ada orang yang ada ilmu tapi perkataannya itu ada perkataan-perkataan yang kotor dan buruk. Ada orang yang ada ilmu tapi kerjanya itu nak pergi marah dan juga untuk nak mengata orang itu, melagakan orang itu ini. Kenapa? Kerana kita kehilangan adab. Sebab tu dia katakan adibu auladakum, ajarkan adab kepada anak kamu. Dan adab ini perlu
kepada yang lebih dahulu yang nak ajar adab itu beradab. Kalau nak anak itu makan dan minum dari tangan kanan, maka hendaklah yang nak ajar adab itu pun mesti makan dan minum dengan tangan kanan. Tapi kalau dia ada makan tangan yang kiri, maka sudah tentulah dianya tak akan memberi kesan kepada orang yang nak diajar adab tu. Kalau dia nak ajar adab berpakaian, dia kena tunjukkan contoh adab berpakaian. Setiap apa yang dia nak ajarkan adab, dia dulu yang lebih beradab. Oleh kerana itu Nabi mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajar adab oleh Allah sehingga terbaiklah adabku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih tinggi adabnya berbanding daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah dipuji akan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting orang-orang yang mempunyai tanggungjawab ini untuk nak mendidik kepada orang di bawah tanggungjawab dia, seperti anak-anak, seperti isteri, seperti keluarga, mesti yang penting untuk dia melepaskan tanggungjawab dengan mendidik kepada mereka adab dan ilmu. Mesti. Itu kewajipan. Kalau tidak akan dipertanggungjawabkan nanti hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Kata Allah, suruh anak kamu salat dan bersabar kamu di dalam menyuruh itu. Di dalam menyuruh untuk mendirikan salat itu kamu kena bersabar, sebab untuk mendidik ini bukannya dengan segera cepat, bukan mudah proses pendidikan. Nabi SAW ketika mendidik kepada para sahabat, lihat bagaimana mujahadah baginda Rasulullah SAW dan kesabarannya begitu luar biasa. Ada di antara mereka yang kadang-kadang berulang kali ditegur oleh baginda Rasulullah SAW, tapi Nabi dengan sabar tetap juga mengajarkan. Ada di antara mereka yang solat sampai dah lebih dari 3 kali salah pun di depan Nabi. Nabi suruh ulang, dia buat salah. Nabi dia ulang buat salah, tapi Nabi sabar ketika itu untuk nak observe, untuk nak pergi cek, sehingga akhirnya dia mengaku bahawa dia tak mampu lagi. Kemudian Nabi ajar satu persatu pada ketika itu juga, walaupun Nabi sibuk dengan urusan yang berbagai-bagai. Demikian seorang guru juga perlukan kepada kesabaran, ketabahan ketika mana mendidik. Kalau sekiranya guru itu semuanya keras dan kasar, fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kata Allah, dengan rahmat daripada Tuhanmu, maka fabima rahmati minallah, daripada rahmat daripada Allah itu, maka kamu berlembut dengan mereka, wahai Rasulullah. Kalau kamu itu bengis dan keras hatimu, sudah tentu mereka akan lari daripada kamu. Bermakna begitu kita ketika mendidik, hatta kepada anak kita juga perlu juga kelembutan. Ya, kita ada ketegasan, memang kita kata perlu garang, tapi jangan garang terus sampai akhirnya anak ni menganggap kita musuh, dan akhirnya dia lebih ada bersama dengan dia, dan akhirnya dia lebih percaya daripada orang lain daripada kita. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah bagikan fasa pendidikan itu mengikut kepada umur. 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun, daripada 0 sampai 7 tahun. Itu kamu itu seolah-olah berkhidmat kepada dia. Yalah, masa tu dia nak apa pun kamu bagi. Sebab apa? Kamu tak apa masa tu. Tapi ketika 7 tahun, maka kamu mesti jadi pendidik yang betul kepada dia. Sebab tu Nabi kata, ajarkan kepada anak kamu solat umurnya 7 tahun. Ajarkan betul-betul sampai umurnya 14 tahun. Nak masuk umur baligh, maksudnya waktu automatik baligh. Kalau tidak dah awal baligh, dah baligh lah. 14 tahun ke atas, maka jadilah kamu itu teman kepada dia. Kamu rapat dengan dia. Waktu tu, waktu menengah ni, waktu belasan tahun ni, waktu ni pengaruh-pengaruh tu kuat betul. Tengok zaman kita ni, dia masuk sekolah menengah, pengaruh dia, walaupun mungkin sekolah rendah dia okey, tapi dia masuk sekolah menengah kerana dia sudah mula umur baligh, matang, maka ketika itu macam-macam yang dia ingin, dan macam-macam dia panggil kehendak
dan tarikan-tarikan yang boleh untuk dia ikut, maka jadi kawan kepada dia. Jadi kawan, maknanya kamu selalu dengan dia, kamu selalu macam baik dengan dia. Supaya apa? Supaya dia lebih rapat daripada kamu, kepada kamu, daripada rapat daripada kepada kawan-kawan yang bukan-bukan. Tapi realiti hari ini, ibu dan ayah tak ada masa pada waktu itu. Akhirnya yang dia akan ikut kawan-kawan. Kalau kawannya baik, insya-Allah jadi baik. Tapi kalau kawannya tak baik, dan yang ini yang paling banyak sekali, maka akhirnya anaknya akan hanyut mengikut kepada kawan. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Seorang itu akan mengikut cara hidup agama kawan dia. Maka hendaklah kamu melihat siapa yang kamu berteman dengannya. Oleh kerana itu, sebagai ibu ayah, kamu juga kena kenal kepada kawan-kawan anakmu. Kenapa? Kerana nak tahu hala-hala tuju, cara hidup anakmu ini akan dibawa juga oleh kawan-kawannya. Tapi yang biasa juga hari ini, kawan-kawan itu dah tak kawan yang macam kawan dulu. Dulu kawan-kawan di luar rumah. Sekarang ada orang kawan di rumah, tapi tak ada dengan internet, dengan Facebook, dengan Twitter. Ni kawan-kawan ni. Dan ini lebih bahaya lagi. Kita nampak dia ada kat rumah, kita aman. Tak aman juga rupanya, sebab kawan dia ada dekat dia tu, yang boleh untuk cerita, yang boleh untuk bagi tahu, yang boleh sampaikan maklumat, yang boleh mempengaruhi dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Sebab itu pun perlu untuk dipantau dan diambil tahu. Kat dalam rumah kita sendiri, tak, dulu kita boleh tengok kawan-kawan dia kat luar cari, tapi kat dalam tu macam mana kita nak tahu? Sebab tu kita perlu untuk rapat dengan anak kita, khususnya ketika mana umurnya belasan tahun, supaya dia lebih bersama dengan kita dan percaya dengan kita berbanding daripada kawan-kawan yang bukan-bukan. Baik, perkara-perkara yang wajib atas setiap muslim mempelajari dari ilmu agama tidaklah terlalu banyak. Sebenarnya yang fardu ain ni dia tak banyak pun. Kalau kita kata rukun Islam itu ada 5, maka untuk nak selesaikan daripada fardu ain ni, dia tak makan masa yang banyak pun. Sebab bukanlah kita nak pergi ketika mana ilmu fardu ain itu terlalu detail dan mendalam. Memadai dengan kita mengetahui daripada syarat-syarat, rukun-rukunnya dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Memadai dah. Sebab tu dulu kalau kita kata ikut silibus yang lama, sekolah agama dulu, daripada umurnya sekolah rendah, dia dah sampai habis sekolah rendah tu, dah habis dah fardu ain dia pun. Itu pun ada silibus. Kalau tidak, sebenarnya setahun pun dah habis dah, boleh belajar dah tentang perkara yang berkaitan dengan solat, yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan, tapi zakat tu kan bolehlah pelan-pelan. Yang kita tahu kewajipan, dan juga haji apabila seseorang itu dianya wajib untuk menunaikannya. Dan tidaklah akan menyukarkan seorang penuntut ilmu, insya-Allah, kerana terlampau mudah sekali. Sebab Nabi pernah ajar orang solat dalam satu masa je, Nabi boleh ajar dia. Cuma ialah kita apabila kata solat, kita ada kaitan dengan wuduk, kita ada kaitan dengan mandi wajib, maka sebab itulah kita mula dengan taharah, kita mula dengan air. Betul lah, sebab itu. Cuma mereka yang seorang ni, dia dah selesai bab wuduk, dia tak selesai bab air, cuma yang dia masalah bab solat, maka Nabi ajar solat itu dalam jangka waktu yang singkat, memadai dah. Sebab tu kita ni kena mempermudahkan bukan mudah-mudahkan, tapi mempermudah maksudnya ambil yang utama ketika mana mendidik. Khususnya kalau orang yang baru masuk Islam, jangan yang kita pergi ambil kepada benda yang terlalu dalam dan sukar. Kita didik dia dengan asas-asas yang cukup memadai, dia mampu untuk melaksanakan kewajipan. Itu pun kita tengok peringkat dan prosesnya. Sebab tu kalau kita tengok ustaz-ustaz yang mengajar di pusat-pusat muallaf, orang-orang yang baru masuk Islam, dia ada ilmu bagaimana untuk nak didik, dan proses pendidikan tu tak sama. Tak boleh tiba-tiba dia mengatakan terus solat 5 waktu, kalau tak solat di dosa, tinggalkan itu dan ini. Banyak ada prosesnya.
Seperti mana Nabi SAW mendidik kepada para sahabat sendiri. Nabi SAW mendidik ada kalanya hatta dengan harta. Nabi bagi dulu. Seorang badui datang kepada Nabi SAW, kalau saya masuk Islam dapat apa wahai Muhammad? Nah, mari sini. Nabi masa tu diberikan satu lembah kambing. Dia kata, kalau kamu Islam, ni satu lembah kambing, ini milik kamu. Dia kata, kamu main-main ke wahai Muhammad? Tak, ini serius, kata Rasulullah SAW. Beriman dia, satu lembah kambing itu dia bawa balik ke kampung dia. Semua kambing punya banyak masuk dalam kampung. Terkejut orang, macam mana dia boleh banyak kambing ni? Dia kata, jom kita masuk Islam semua. Sebab saya boleh datang daripada seorang yang tak pernah takut miskin, dan diberikan saya semua kambing ni. Satu kampung masuk Islam. Biar dulu. Kemudian nanti Nabi utuskan sahabat. Untuk apa? Untuk nak duduk dengan mereka. Untuk apa? Untuk didik perlahan-lahan kepada mereka. Demikian ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah, Nabi hantar Mus'ab bin Umair dulu. Nak dakwah dulu. Cerita tentang Islam dulu. Mus'ab bin Umair tak cerita pasal solat terus. Cerita pasal Islam, cerita pasal keindahan, cerita pasal keadilan, cerita pasal ukhuwah, cerita pasal penyatuan yang ada. Yang mana ketika itu mereka dihantui dengan permusuhan-permusuhan di antara satu dengan yang lain, sehingga akhirnya mereka melihat keindahan Islam itu, sehingga mereka tertarik masuk Islam, dan mereka menanti kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah. Sebab itu kita nak ajar anak kita pun begitu juga, ajarkan dia keindahan-keindahan. Bukannya ajar dia tu kekerasan, tak, keindahan-keindahan. Dan setiap hati atau jiwa seseorang itu pasti cenderung kepada keindahan. Semua kita suka kepada keindahan, suka benda-benda yang best, suka benda-benda yang menyeronokkan. Sebab tu kita kena ada banyak selalu memberi bisyarah, kabar gembira dulu. Kalau buat begini bagus. Anak-anak kita kalau kita bagi semangat, ni dapat ganjaran ini dapat reward ini dapat pahala, ini dapat, Masya Allah, dia akan lebih. Sebab budak-budak dan jiwa ni memang suka kepada sesuatu yang baik-baik. So ini proses yang akan sepatutnya kita belajar daripadanya. Tapi untuk mengetahui tentang ilmu fardu itu tidak sulit dan tidaklah tersukar. Malah jika ia bersungguh-sungguh, nescaya Allah Ta'ala akan menolongnya dan memudahkan baginya untuk mendapat ilmu itu, asalkan ia membetulkan niatnya saja. Yang penting sekali, apa niat kita menuntut ilmu. Kalau niat kita betul, insya-Allah Allah permudahkan kita untuk mendapatkan. Tambahan lagi, ia akan memperoleh pahala yang besar pula. Sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan melorongkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi kalau kita sekarang ini yang hadir dalam majlis ilmu, maka antara yang fadilat yang paling besar yang kita kena faham betul ialah kita dipermudahkan jalan menuju ke syurga. Saya selalu sebut, nak pergi syurga ni mudah ke? Minta maaf, jangan fikir rasa nak mudah. Kalau mudahlah dapat syurga ni, kenapa Nabi SAW demikian amalnya? Kenapa para sahabat bersungguh-sungguh di dalam beramal? Kenapa para sahabat soleh luar biasa di dalam dia buat amal soleh, ibadah dan juga kebaikan? Kalaulah syurga itu mudah untuk mendapatkannya, bermakna ianya bukan calang-calang. Perlu kepada menempuh kesukaran di dunia, seperti menghalang kehendak hawa nafsu. Ini berat ni. Sebab apa? Nafsu kita ni memang kita paling susah nak dapat untuk mengalahkan nafsu kita. Tapi demi untuk mendapatkan keindahan syurga itu, kenikmatan syurga tu, kita kena kekang hawa nafsu kita. Itu dah susah dah. Mana lagi yang namanya mati? Mati pun susah. Jangan ingat mati itu mudah. Mati ada sakarat, sakaratul maut. Yang namanya sakaratul maut ini adalah yang sangat sakit, yang tak ada tandingan kesakitannya daripada kesakitan di dunia ini. Walaupun seorang ibu yang melahirkan anak itu sakit sangat, tapi tak akan sama seperti sakitnya sakaratul maut. Maknanya perlu mati dulu. Sebab nak masuk syurga ni, nanti sebelum tu ada yang namanya kubur, ada himpitan. Semua kita pasti akan kena himpitan kubur, seperti mana kata Nabi SAW. Tinggal lagi kena sikit kemudian lapang, atau kena dan semakin disempitkan oleh Allah, wa'iyadzubillah. Sebab Sayyidina Aisyah kata, semua kau wahai Rasulullah, kata Nabi, semua. Kalau yang boleh lepas himpitan kubur itu, yang paling layak untuk lepas adalah Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az adalah sahabat Nabi yang sangat dikasihi oleh Allah dan oleh Rasulullah.
sehingga ketika dia syahid atau meninggal, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi nampak 70,000 malaikat yang sedang menanti rohnya. Bukan jalan-jalan orang. Dia meninggal yang bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi dia pun kata Nabi akan kena himpitan kubur. Kalau kita, subhanallah. Bermakna himpitan kubur akan kita hadapi. Kegelapan kubur kita akan hadapi. Datangnya dua malaikat yang akan menyoal akan kita hadapi. Keadaan kubur itu kita akan hadapi. Kemudian mahsyar juga bukanlah tempat yang aman atau mudah, tak? Ia ada tempat yang cukup dahsyat. Di mahsyar pun akan kita hadapi. Demikian dahaga pada waktu itu akan kita hadapi. Kebingungan pada waktu itu kita akan hadapi. Nanti dihisab. Dihisab juga adalah satu perkara yang sangat dahsyat. Nanti sirat melalui daripada neraka Allah SWT, dahsyat. So nak masuk ke dalam syurga Allah, prosesnya itu bukan mudah. Tapi Allah janji kepada kita melalui lisan Nabi SAW, siapa yang dia berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk syurga. Macam mana? Wallahu alam. Tapi jaminan daripada Allah, jalannya akan dimudahkan oleh Allah. Ini janji. Oleh kerana itu, kita yang nak dipermudahkan jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah, hendaklah kita memperbanyakkan diri hadir ke majlis ilmu. Kerana janjinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqahu ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam syurga. Begitu. Jadi kita keluar menuntut ilmu, kita suruh ajak anak kita, keluarga kita menuntut ilmu. Sebab kita ke nak masuk syurga seorang-seorang? Tak. Kita nak supaya pasangan kita, anak-anak kita, ibu bapa kita semua masuk syurga. Macam mana caranya? Kita ajak mereka juga sama. Dan ini adalah juga tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah.